люди, которые показали, что такое лакшери жизнь. Без этих людей можно было бы жить, но как будто бы без них было бы не то, без них было бы неинтересно. Сегодня здесь, только для вас. Два человека, без которых ничего бы не случилось. Виталий Деркач, Леонид Тюпа! Давайте! Друзья, каждый из вас — это тот пазлик, без которого не было бы компании «Стабилити». Друзья, с праздником, с первым нашим юбилеем. Как в детском мультфильме, да, мы строили, наконец построили. И наше вот это строение начало приобретать красивые формы, хорошие. И я рад и счастлив, что мне удалось тогда, 5 лет назад, в маленьком увидеть большое. Поздравляю нас всех с нашим юбилеем. Здесь, сейчас пишется история каждого из вас. Мы все поцелованы в темечко, потому что мы являемся частью этой большой семьи нашей компании «Стабилити». Самая главная ценность нашей компании – это люди. Это каждый из вас. Люди с большой буквы. Вы все люди с огромной миссией. Давайте будем ее нести достойно. Благодарю каждого из вас. Вы большие молодцы, что вы приняли в свое время решение. Как видите, у нас все классно, у нас все здорово, у нас хорошая компания, хорошие продукты. Просто берите и делайте. Делитесь энергией, заряжайтесь, отдавайтесь, получайте и вместе к новым вершинам. С днем рождения нашей компании, друзья! Ура! Чайки не можна передати. Я просто в шоці. Вода стояла. Це відчуття, які ніколи не передати словами. Друзья, всех приветствую! Сейчас мы находимся в Грузии, в Кахетии. Только что мы прилетели на вертолетах, приехали на автобусах на нашу плантацию, где мы будем садить доходные деревья. Это уникальный продукт, аналогов которого нет. Представьте себе, вы можете покупать оливковые деревья и получить ряд преимуществ. Первое преимущество, вы можете его купить, продать. Соответственно, благодаря оцифровке вы получаете реальное дерево, которое вы можете покупать в любое вам удобное время и продавать в любое удобное время. Второе преимущество, друзья, это биоактив, который приносит каждый год урожай, соответственно, урожай равно доходность. Третье преимущество, как говорили наши предки, посади дерево, да, то есть роди детей, построй дом. Дерево в плане энергетическом – это очень хорошее вложение, это очень интересный актив, который будет нести большое благо нашей планете, друзья. Очищать воздух, давать возможность прилетать птицам. Мы создаем целый лес. И следующее преимущество, друзья, это, конечно же, то, что это дерево каждый год растет, дорожает
и оно переживет каждого из нас, наших детей и наших внуков. Уникальность оливкового дерева в том, что оно может расти несколько тысяч лет, друзья. Ну, если мы говорим о наших деревьях, это около 500 лет. Բարև բոլորին։ Բարի գալուստ Մանուկյանի 93 YouTube-յան ալիք։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ ես եմ Արշակը Մանուկյան, ֆինանսական խորհրդատու թվայնացված ակտիվների ոլորտում։ Արդեն մոտ 3 տարի է համագործակցելով միջազգային Stability International Platform ընկերության հետ օգնում եմ մարդկանց իրենց հարմար տարբերակով մուտք գործել անշարժ գույքի ոլորտ եւ ստեղծել լրացուցիչ եկամտի աղբյուր։ Իսկ հիմա եկեք բոլորս միասին հասկանանք, որն է մեր առաջարկի էությունը։ Ստանում ենք պասիվ եկամուտ անշարժ գույքի մեր մասնաբաժնից, մեր սեփական անշարժ գույքի վարձակալության տրամադրումից, ձիթապտղի ծառերից, զեղչով ճանապարհորդելու հնարավորություն աշխարհով մեկ եւ բիզնես կարիերա։ Բայց մինչ այդ եկեք հասկանանք, ովքեր են ընկերության հիմնադիր կազմը։ Ձեզ եմ ներկայացնում ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վիտալի Դերկաչ, Սերգեյ Լատանսկի գործադիր տնօրեն, Լեոնիդ Ցյուպա տեխնիկական գծով տնօրեն եւ Անդրեյ Կալչենկո անշարժ գույքի գծով տնօրեն։ Նշված բոլոր անձինք բաց հասարակային մարդիկ են, նրանց շատ հեշտ կարող եք գտնել սոցկայքերում, նրանցից յուրաքանչյուրը այս ընթացքում հասցրել է նաեւ լինել Հայաստանում եւ ես անձամբ մի քանի անգամ առիթ եմ ունեցել տեսնել նրանցից յուրաքանչյուրին, շատ շուտով եւս կունենանք առիթ նրանց տեսնել Հայաստանում եւ ձեզնից յուրաքանչյուրը կկարողանա անձամբ ուղղել իրեն հետաքրքրող բոլոր հարցերը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք ընկերության փաստաթղթերի փաթեթին, քանի որ փաստաթղթերի փաթեթը բավականին մեծ է, կարող եք գրանցվել եւ ծանոթանալ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթին։ Ասեմ, որ գրանցումն անվճար է եւ առանց հետագա պարտավորությունների։ Հաջորդ փաստաթուղթը, որ ձեզ ուզում եմ ներկայացնել, դա վկայում է ընկերության գրանցումը Հայաստանում։ Այս փաստաթուղթը եւս կարող եք տեսնել ձեր անձնական գրասենյակներում։ Իսկ հիմա անդրադառնանք մեր ընկերությունը քարտեզի վրա։ Մենք ունենք գործընկերներ եւ հաճախորդներ աշխարհի 68 երկրներում, ինչը եւ վկայում է ընկերության օրորի զարգացման մասին, այս թիվը գնալով աճում է։ Իսկ հիմա ձեզ եմ ուզում ներկայացնել անշարժ գույքի առավելությունները։ Առաջին առավելությունը, որի մասին ցանկանում եմ խոսել, դա անշարժ գույքը շոշափելի ակտիվ է։ Իսկ ինչ է նշանակում շոշափելի ակտիվ։ Անշարժ գույքը գոյություն ունի գետնի վրա, կարող ենք տեսնել, շոշափել, բնակվել անշարժ գույքի մեջ։ Հաջորդ առավելությունը, որ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել, դա պաշտպանություն արժեզրկումից։ Բայց եկեք միասին հասկանանք, ինչ է նշանակում արժեզրկում։ Երբ կա անսահմանափակ տպագրված գումար եւ դրա համեմատ ավելի քիչ ապրանք եւ ծառայություն, ինչի արդյունքում եւ ապրանքները եւ ծառայությունները թանկանում են։ Հաջորդ առավելությունը, որ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել, դա տեղաբաշխումն է։ Իսկ ինչ է նշանակում տեղաբաշխում։ Երբ ունենք մեկ եկամտի աղբյուր, մենք դրանով բավականին գտնվում ենք ռիսկային գոտում։ Իսկ երբ կատարում ենք եկամուտների տեղաբաշխում, մի քանի տեղից եկամուտ ստանալով կրճատում ենք այդ ռիսկը։ Հաջորդ առավելությունը, որ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել, դա պասիվ եկամուտն է, բայց եկեք միասին հասկանանք, ինչ է նշանակում պասիվ եկամուտ։ Երբ մեր գումարն աշխատում է մեր փոխարեն, այլ կերպ ասած, երբ մենք քնած ենք։ Հաջորդ առավելությունը, թվով 5-րդ, դա վերահսկվող ակտիվ է անշարժ գույքը, ինչ է նշանակում սա։ Մենք կարող ենք վերահսկել, գնել, վաճառել անշարժ գույքը եւ տալ վարձակալության, այսինքն մենք ենք տնօրինում մեր ունեցած անշարժ գույքերը։ Հաջորդ 6-րդ առավելությունը, որ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել, դա իրացվելիությունն է։ Իսկ ինչ է նշանակում իրացվելիություն։ Անշարժ գույքն այնպիսի ակտիվ է, որ միշտ ունի պահանջարկ, ինչի արդյունքում էլ չկա իրացվելիության խնդիր։ Այսպիսով ես ներկայացրեցի անշարժ գույքի բոլոր առավելությունները, բայց եկեք չմոռանանք, որ ինչպես ցանկացած բիզնես, այնպես էլ անշարժ գույքի բիզնեսը ունի բարդություններ եւ ռիսկեր։
Իսկ հիմա կներկայացնեմ դրանցից մի քանիսը։ Մեր առաջին ամենամեծ բարդությունը դա մուտքի բարձր շեմն է, այսինքն մեկ անշարժ գույք ունենալու համար մեզնից յուրաքանչյուրին անհրաժեշտ է բավականին մեծ գումար, ինչի արդյունքում շատերը չեն կարողանում մուտք գործել անշարժ գույքի ոլորտ։ Կապիտալ կորուստների ռիսկ, հատկապես այն դեպքում, երբ մենք ունենք մեկ անշարժ գույք, այդ ռիսկը բավականին բարձր է, քանի որ տեղի են ունենում երկրաշարժեր, պատերազմներ, տարերային աղետներ, ինչի արդյունքում մեկ անշարժ գույք ունենալու դեպքում այդ ռիսկը բավականին բարձրանում է։ Տեղաբաշխման դժվարություններ, ինչ է նշանակում սա։ Եթե մենք ունենք մեկ անշարժ գույք, հետևաբար չունենք տեղաբաշխում, ինչը եւ դժվարացնում է մեր գործունեությունը։ Հաջորդ մեր դժվարությունը, որ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել, դա փաստաթղթային գործարքներն են։ Ինչ է նշանակում սա, որ եթե ցանկանում ենք խուսափել տվյալ բարդությունից, պետք է ինքներս լինենք իրավաբաններ կամ գտնենք լավ իրավաբաններ, որպեսզի խուսափենք նման բարդություններից։ Հաջորդ բարդությունը դրանք կառավարման խնդիրներն են, որ եթե ունենք անշարժ գույք մեկ երկրում, բայց ինքներս բնակվում ենք մեկ այլ երկրում, կամ պետք է ինքներս գնանք տվյալ երկիր եւ կառավարենք մեր ունեցած անշարժ գույքը, կամ գտնենք կառավարող ընկերություն, ինչը եւ իր հերթին կարող է բերել շատ բարդություններ։ Իսկ վերջին դժվարությունը, որ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել, դրանք վստահելի վարձակալների որոնումն է, քանի որ եթե մենք ունենք անշարժ գույք, մենք պետք է գտնենք վարձակալներ, բայց չենք կարող հստակ հասկանալ, թե ում ենք տրամադրում մեր անշարժ գույքը, ինչը եւ բերում է իր հետ բազում խնդիրներ։ Այսպիսով ձեզ ներկայացրեցի խնդիրներից մի քանիսը, իսկ ինչպես կարող ենք լուծել իմ նշած խնդիրները։ Մեզ օգնության է հասնում հետևյալ գաղափարը՝ rate fonder։ Իսկ ինչ են նշանակում սրանք։ Երբ մարդը ունի ցանկություն անշարժ գույք ձեռք բերելու, բայց չունի համապատասխան մեծ գումար, կարող է միանալ մարդկանց խմբին, ամբողջ հավաքված գումարով ձեռք է բերվում անշարժ գույքը, տրվում է վարձակալության եւ ստացված եկամուտը բաժանվում է բոլոր համասեփականատերերի միջև։ Ինչպես տեսնում եք, տվյալ սկզբունքով հենց աշխատում է Stability International Platform ընկերությունը։ Սլայդի ձախ հատվածում տեսնում ենք փաթեթի գնում, հարթակից օգտվողներ եւ կապիտալ, ինչի արդյունքում ընկերությունը ձեռք է բերում եկամտաբեր անշարժ գույք, տալիս է վարձակալության, իսկ շահույթը բաժանվում է բոլոր համասեփականատերերի միջև։ Իսկ ինչպես է տեղաբաշխվում գումարը։ Գումարի 50%-ով ձեռք է բերվում անշարժ գույքի թվայնացված մասնաբաժին, որը կոչվում է STAB, եւ մյուս 50%-ով ձեռք է բերվում հանգստի նախապես վճարված սերտիֆիկատ, որը կոչվում է REN։ Իսկ հիմա առավել մանրամասն ծանոթանանք դրանցից յուրաքանչյուրին։ STAB տոկենը ընկերության թվայնացված մասնաբաժինն է, տարեկան եկամտաբերությունը մինչև 12%, գումարած եկամուտ բաժնեմասի գնաճից տարեկան 30-ից մինչև 50%։ Իսկ հիմա ձեզ եմ ուզում ներկայացնել ընկերության անշարժ գույքերը։ Առաջին հատվածը, որ կներկայացնեմ ձեզ, դա Թայլանդ Պանգան կղզու վրա գտնվող մոդուլային տնակներն են։ Հաջորդը Նիկուլիչին, Ուկրաինա, ինչպես տեսնում եք, բավականին գեղեցիկ անշարժ գույքեր են։ Դրանից հետո տեսնում ենք Յաբլունիցա, որը նույնպես գտնվում է Ուկրաինայում։ Հաջորդը դա Ցիխիձիրի, ինչպես կոչվում են տեղացիները, վրացական Բալի։ Պատկերացրեք, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ տվյալ անշարժ գույքերի համասեփականատեր։ Ընկերության հաջորդ ակտիվը, որ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել, դա RENT տոկենն է։ RENT տոկենը վարձակալության թվային վկայագիր է, կուրսն անփոփոխ է, 1 REND-ը հավասար է $1, տարեկան պասիվ եկամուտը ուշադրություն կարող է հասնել 12-ից մինչև 76%, կախված փաթեթից եւ ձեր կատարած գործողություններից։ REND-ից ստացվող եկամուտը կարող եք օգտագործել եւ հանգստանալ մեր հյուրատներում 30-ից 90% զեղչով կամ վերածել գումարի։
Իսկ հիմա ձեզ եմ ուզում ներկայացնել մեր ընկերության ամենաեկամտաբեր գործիքներից մեկը, որը կոչվում է խելացի կուտակում։ Իսկ ինչ հնարավորություն է տալիս խելացի կուտակումը։ Երբ մարդն իր ստացած եկամուտների որոշակի մասը խնայում է, դա մարդու մոտ ձևավորում է ֆինանսական կարգապահություն, ինչի արդյունքում ժամանակի ընթացքում մենք ունենում ենք բավականին մեծ կապիտալ։ Այս ամբողջական տեղեկատվությունը ստանալուց հետո կարծում եմ շատ շատերին կհետաքրքրի, թե ինչպես կարող են մուտք գործել ընկերություն։ Ընկերություն մուտք գործելու համար ունենք 3 տարբեր տիպի փաթեթներ՝ մեծ, միջին եւ փոքր։ Ամենաեկամտաբեր փաթեթները սկսվում են $25,000-ից։ Ունենք նաև փաթեթ $10,000, $7,500, սրանք մեծ փաթեթներն են։ Ունենք նաև միջին փաթեթներ $5,000 արժողությամբ, $3,500 արժողությամբ եւ $2,500 արժողությամբ։ Բայց եթե նշածս գումարները ձեզ համար դեռ անհասանելի են, ունենք նաև ամենափոքր փաթեթները $1,500, $1,000 եւ $500 մուտք գործելու համար։ Ինչպես տեսնում եք, կենտրոնական հատվածում նշված է $50, որը վճարում ենք կյանքում միայն մեկ անգամ, ինչն էլ մեզ հնարավորություն է տալիս օգտագործել ընկերության բոլոր հնարավորությունները եւ դրա դիմաց ստանում ենք նաև ուսուցման փաթեթ եւ մարքեթինգային ուղղություններից մեկում ունենում ենք մեր տեղի ամրագրումը։ Այսպիսով ես ձեզ ներկայացրեցի անշարժ գույքի փոքր կտոր ձեռք բերելու հնարավորությունը։ Իսկ հիմա ձեզ եմ ներկայացնում եկամտաբեր տուն Հայաստանում Կովկասյան լեռների լանջին տարեկան 12-ից 24% եկամտաբերությամբ։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Մայակապարան, բայց ասեմ, որ ապարանը միակը չէ, որի ուղղությամբ աշխատում է ընկերությունը։ Շատ շուտով մենք անշարժ գույքեր կունենանք նաև Դիլիջանում։ Ինչպես տեսնում եք, կատարվել է շուկայի նախնական վերլուծություն, որի արդյունքում եւ ընկերությունը որոշեց գործունեություն ծավալել Հայաստանում։ Նախնական նախագիծ, տարեկան բեռնվածությունը 80% եւ ավելի, վերադարձելիությունը 5-ից 7 տարի, իսկ ինչ է նշանակում սա։ Ձեռք բերելով անշարժ գույք Հայաստանում, դուք ձեր ներդրած գումարը վերադարձնում եք միջինում 5-ից 7 տարվա ընթացքում։ Անհրաժեշտ տեղեկություններն այսօր փնտրվում է հողատարածք։ Ինչպես տեսաք, ընկերությունն արդեն պաշտոնապես բացվել է Հայաստանում։ Օգտվելով այս հնարավորությունից դուք ձեռք եք բերում ոչ միայն տնակ, այլ նաև արդեն աշխատող բիզնես, որն ակտիվ է։ Ձեր տնակը գտնվում է վարձակալված հողում, որը կարող եք վերցնել ցանկացած պահի։ Ձեր ցանկությամբ կարող եք ձեռք բերել նաև տնակի տակի հողը առանձին վճարով։ Ձեռք բերելով տնակը դուք ունենում եք ձեր անհատական գնման պայմանագիրը։ Մեր համալիրի զարգացման ծրագիրն իր մեջ ներառում է ընդլայնում, ինչն էլ իր հերթին այն ավելի գրավիչ է դարձնում մեր հյուրերի եւ հաճախորդների համար։ Հյուրանոցի տնակը ենթակառուցվածքով դուք ունեք հնարավորություն գնել օբյեկտը հեռախոսի միջոցով, այսինքն չկա անհրաժեշտություն տանից դուրս գալու։ Դիտարկման թափանցիկ վիճակագրություն, դուք կարող եք այդ ամենին հետևել ձեր հեռախոսի միջոցով։ Ամենամսյա հաշվետվություն օրերով, որը կարող եք տեսնել ձեր սեփական կաբինետներում եւ վիդեո նկարահանում ձեր օբյեկտի վրա 24/7 ռեժիմով։ Իսկ ինչ է նշանակում սա, որ դուք ցանկացած պահի կարող եք վերահսկել ձեր անշարժ գույքը ձեր հեռախոսի միջոցով։ Իսկ հիմա ձեզ եմ ուզում ներկայացնել տնակների վերավաճառքից ստացվող եկամուտը ռեզորտի գործարկումից հետո։ Հնարավորություն ստանալ շահույթ տնակների վերավաճառքից։ Տնակների վերավաճառքից եկամուտը կարող եք ստանալ 3 տարբերակով։ Ընկերության միջոցով, համայնքի ներսում։ Իսկ ինչ է նշանակում սա, երբ ձեր տնակը ձեզնից կարող է ետ գնել ընկերությունը։ Ուղղակի վերավաճառք համայնքի ներսում, երբ այդ գործընթացը կատարվում է գործընկերների միջոցով, եւ ձեր տնակը ձեռք է բերում գործընկերներից յուրաքանչյուրը, եւ երրորդ տարբերակը վաճառք արտաքին շուկայում, երբ ձեր տնակը կարող է ձեռք բերել ընկերության հետ կապ չունեցող յուրաքանչյուր անձնավորություն։
Իսկ հիմա հարց եմ ուզում ուղղել մեզ դիտողներին. ցանկանայիք ունենալ ակտիվ, որը ամեն տարի աճում է արժեքով, տալիս է եկամուտ ավելի քան 500 տարի, օգուտ է բերում շրջակա միջավայրին, պատասխանը կարող եք գրել մեկնաբանություններում։ Մեր առաջարկը. մենք առաջարկում ենք ձեռք բերել ամենաշահավետ կենսաակտիվներից մեկը՝ ձիթապտղի ծառեր։ Իսկ հիմա ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչպես է աշխատում սա։ Առաջին հերթին եկեք ծանոթանանք ծառերի գնման փուլին։ Տվյալ պահին մեկ ծառը արժե 169 USDT, իսկ ինչ ենք ստանում ծառը ձեռք բերելով։ Ամբողջական սպասարկում։ Ընկերությունը կազմակերպում է հողի պատրաստումը, ծառի տնկումը, խնամք, ապահովագրություն և յուղի վաճառք։ Ամեն տարի հաճախորդը ստանում է եկամուտ ծառի արժեքի աճից։ Իսկ երբ սկսած 4-րդ տարվանից, երբ ծառը պտղաբերում է, հաճախորդը ստանում է շահույթ նաև բերքի իրացումից։ Իսկ ինչպես է ձևավորվում բերքից եկամուտը։ Բերքից եկամուտը ձևավորվում է հետևյալ կերպ. միջին հաշվարկով յուրաքանչյուր ծառից հնարավոր է ստանալ 80 կիլոգրամ բերք, որն էլ վերածվում է 16-ից 20 լիտր ձիթապտղի յուղի, ինչն էլ իր հերթին վաճառելով յուրաքանչյուր լիտրը $8 ստացվում է տարեկան եկամտաբերությունը յուրաքանչյուր ծառից $128, ինչն էլ բաժանվում է երկու մասի, 50%-ը գումարի ստանում է սպասարկող ընկերությունը, իսկ մյուս 50%-ը արդեն ծառի սեփականատիրոջը։ Այսպիսով մեկ ծառի համար յուրաքանչյուրս կարող ենք ստանալ միջինում $64 տարեկան եկամուտ։ Հաշվարկված եկամուտը մեկ ծառից։ Այսպիսով մենք ունենում ենք հետևյալ պատկերը. 5-րդ տարվանից սկսած $49 տարեկան եկամուտ, ինչի արդյունքում երբ ծառը արդեն տարեցտարի մեծանում է, մեր եկամտաբերությունը ևս իր հերթին աճում է։ Օրինակ 8-րդ տարվանից սկսած կարող ենք ունենալ տարեկան $69.4 եկամուտ և այսպիսով կարող ենք այդ եկամուտը 10 և ավելի տարիների ընթացքում միջինում հասցնել $97-ի և այսպես միջինացված հաշվարկով 10-րդ տարվանից սկսած յուրաքանչյուր ծառի համար կարող ենք ունենալ մոտավորապես $100 եկամուտ։ Եկամուտ և արժեքի աճ։ Մեկ ծառը հավասար է 1 MTO տոկեն։ Ինչպես տեսնում ենք, ծառերը տնկվել են 2025 թվականից սկսած, տվյալ պահին արժեքը կազմել է յուրաքանչյուր ծառի համար $149։ 2026 թվականին այդ արժեքը կարող է հասնել մինչև $180, 2027 թվականին $200 և 2028 թվականից սկսած արդեն յուրաքանչյուր ծառը կարող է արժենալ $300 և ավելին։ Իսկ հիմա եկեք ծանոթանանք գնման տարբերակներին։ 20 հեկտարից սկսած։ Սա VIP ֆորմատն է, որն իր մեջ ներառում է 12,000 ծառ մեկ փաթեթով։ Միջին եկամտաբերությունը տարեկան կարող է հասնել $768,000։ Այս փաթեթն իր մեջ ներառում է նաև հատուկ պայմաններ, զեղչեր, անձնական աջակցություն և հնարավորություն ստանալ Վրաստանի քաղաքացիություն ըստ Վրաստանի օրենքների։ Գնման հաջորդ տարբերակը սկսած 8 հեկտարից, որն իր մեջ ներառում է 4800-ից մինչև 12000 ծառ մեկ փաթեթով, իրավունք հողամասի վրա և հնարավորություն ունենալ ժամանակավոր կացության իրավունք Վրաստանում ըստ Վրաստանի օրենքների։ Գնման հաջորդ տարբերակը նախատեսված է գումարային ավելի փոքր հնարավորություններ ունեցող մարդկանց համար։ 20 ծառ ձեռք բերելու դեպքում դուք ունենում եք տարեկան $1200 եկամուտ։ 50 ծառ ձեռք բերելու դեպքում այդ եկամուտը կարող է հասնել մինչև $3200, 100 ծառ ձեռք բերելու դեպքում $6400 եկամուտ և 200 ծառ ձեռք բերելու դեպքում դուք կունենաք տարեկան $12800 եկամուտ։ Եկամտաբերությանը ծանոթանալուց հետո կարծում եմ շատ-շատերին կհետաքրքրի նաև երաշխիքների հատվածը։ Ինչպես ծառերի դեպքում, այնպես էլ անշարժ գույքի դեպքում, երբ ձեռք եք բերում մեր ընկերության ակտիվները, դուք ունենում եք
իրավաբանական պաշտպանվածություն և ուղեկցում, ծառերի ապահովագրություն առաջին 3 տարում, տարեկան հաշվետվություն բերքի մասին, ժամանակակից ենթակառուցվածքներ և մասնագիտական խնամք և աճեցում։ Ինչ է նշանակում սա։ Ծառերի հետ կապված յուրաքանչյուր գործողություն կատարում է ընկերությունը և դուք ստանում եք ձեր պասիվ եկամուտը։ Իսկ ինչու սկսել հիմա։ Ծառերն արդեն աճում են, պլանտացիան աշնանային տնկման փուլում է։ Բացի դա, շահավետ գինն այս պահին յուրաքանչյուր ծառի համար $169։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ խոսքս 2025 թվականին տնկված ծառերի մասին է։ Բացի դա, սահմանափակ քանակ, ընդամենը 12,000 տոկենիզացված ծառ 2025 թվականի համար։ Բայց ուզում եմ տեղեկացնել, որ դուք ունեք հնարավորություն էլ ավելի մատչելի տարբերակով ձեռք բերել 2026 թվականի տնկված ծառեր, իսկ թե ինչպես կիմանաք, եթե դիմեք այն մարդուն, ով ձեզ տրամադրել է այս շնորհանդեսը։ Այսպիսով, ձիթապտուղ աճեցնելով մենք օգնում ենք մեր մոլորակին շնչել։ Դուք ևս կարող եք մասնակցել և ձեր ներդրումը կատարել։ Ինչպես տեսնում եք, ես ձեզ ներկայացրեցի մեր ընկերությունում պասիվ եկամուտ ստեղծելու մի քանի հնարավորություններ, բայց այսքանով չեն սահմանափակվում Stability International Platform ընկերության հնարավորությունները։ Ընկերությունն ունի նաև գործընկերային ծրագիր բոլոր այն ակտիվ մարդկանց համար, ովքեր սիրում են իրենց ստացած օգտակար տեղեկությունները նաև փոխանցել այլ մարդկանց և ունենալ բավականին մեծ հաջողություններ։ Իսկ թե ինչպես, կիմանաք, եթե շտապեք դիմել այն անձանց, ովքեր որ ձեզ տրամադրել են տվյալ շնորհանդեսը։ Իսկ հիմա ձեզ եմ ուզում ներկայացնել մեր ընկերության հաջորդ առավելություններից մեկը։ Ընկերությունը շատ լուրջ ուշադրություն է դարձնում բիզնես ուսուցմանը, որի համար կան հատուկ նախատեսված դասընթացներ, որոնք կոչվում են մոդուլներ։ Առաջին 3 փուլն անցնում ենք օնլայն տարբերակով, իսկ 4-րդ փուլից սկսած արդեն ճանապարհորդում ենք աշխարհի տարբեր երկրներում և ստանում ենք շատ արժեքավոր գիտելիքներ, ինչը և օգնում է գործընկերներին զարգացնել իրենց սեփական բիզնեսը։ Իսկ 10-րդ փուլի ժամանակ մենք դուրս ենք գալիս աշխատանքից, վայելելով մեր կատարած աշխատանքի պտուղները։ 7 պատճառ, թե ինչի համար արժե միանալ Stability International Platform ընկերությանը։ Ընկերությունը բաց հասարակային ձեռնարկություն է, գործում է օրինական հիմքերի վրա, ունի գլոբալ միտք, գործում է նաև շահույթի պարզ համակարգ, կա ունիվերսալ մարքեթինգ, ամբողջական էկո համակարգ և վերջին 7-րդ պատճառը, որ շատ շատերին բերել է ընկերություն, դա ընկերության արժեքներն են։ Դուք ինքներդ կարող եք տեսանյութի մեկնաբանությունների բաժնում գրել այն պատճառը, որը կարող է ձեզ ևս բերել Stability International Platform ընկերություն։ Իսկ հիմա եկեք չմոռանանք ձեր նպատակների մասին, քանի որ ձեր նպատակները սպասում են ձեզ։ Այսքանով այս շնորհանդեսն ավարտված է։ Անպայման դիմեք այն անձնավորությանն, ով տվյալ տեսանյութը տրամադրել է ձեզ հրավիրող անձնավորությունները անպայման կօգնեն ձեզ, քանի որ յուրաքանչյուրիդ հաջողությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Բարի գալուստ Stability International Platform մեծ ընտանիք։